اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گجرات کے گودرا علاقے میں منعقدہ تاریخی عالیشان جمعیت کے اجلاس کے سلسلے میں فکر و خبر کی ایک خصوصی رپورٹ لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. یہ رہی خصوصی رپورٹ آپ کے سامنے. ناظرین، گودرا کا نام آتے ہی پتہ نہیں کیسے کیسے مناظر ہمارے آنکھوں میں گھوم جاتے ہیں. آگ، خون اور چیخ و پکار کی ایک ہیبت ناک تصویر سامنے آ جاتی ہے. یعنی ایک جلتی ہوئی ٹرین، پھر اس کے بعد جلتا ہوا گجرات نظر آتا ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ گودرا کی صرف یہی ڈراؤنی تصویر نہیں ہے، بلکہ شہر کی 400 سال پرانی تاریخ ہے جس کو جاننا ہم سب کو ضروری ہے. یہ گجرات کا ایسا تاریخی شہر ہے جس سے مسلمانوں کی ایک لمبی تاریخ جڑی ہوئی ہے. بہرکیف فی الحال وقت نہیں، آج میں جمعیت کے اجلاس کی رپورٹ سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں اور آنکھوں دیکھا حال بیان کرنے کی کوشش ہوگی. مگر آپ سے وعدہ رہا کہ میں آپ کو گودرا کی تاریخ کی ضرور سیر کراؤں گا، اپنی کسی سیدھی بات میں یا اسی طرح کی کسی خصوصی رپورٹ میں. بہرکیف ناظرین، 27 مارچ بروز اتوار بعد نماز عصر شروع ہونے والے اس اجلاس میں شرکاء کی تعداد کا آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اجلاس کے لیے 50 ایکڑ پر محیط زمین کو مخصوص کر دی گئی تھی، اور شرکاء جو صبح سے ہی پورے ریاست گجرات کے مختلف اضلاع و شہروں سے آ رہے تھے، وہ منظر عجیب تصویر پیش کر رہا تھا. جلسے سے پہلے ہی قریب زمین کا 75% حصہ عوام سے بھر گیا تھا، اور اجلاس جب شباب کو پہنچا تو پھر میدان میں تن دھرنے کو جگہ نہیں تھی. پیچھے موجود لوگ جب اچک کر دیکھتے دیکھتے تھک گئے تو اپنے بسوں کے ٹاپ پر بیٹھ گئے، اور پھر اس طرح تحد نگاہ جہاں تک نظر پہنچ رہی تھی ٹھانٹے مارتا ہوا عوام کا سمندر تھا، اور بس سروں کا ایسا ہجوم نظر آ رہا تھا جو ناقابل بیان تھا. صدر محترم قاری عثمان منظور پوری صاحب، صدر محترم قاری عثمان منظور پوری. عصر کی نماز میدان میں ادا ہوئی، جمعیت کا جھنڈا لہرایا گیا، ترانہ گنگنایا، پھر تلاوت کے بعد باقاعدہ جلسے کا آغاز ہوا. جمعیت علماء ہند گجرات کے ذمہ داران، صدر سیکریٹری و اراکین، کارکنان اور شہر گودرا کے نوجوان نظم و ضبط کو سنبھالے ہوئے تھے، اور دوران اجلاس قریب المغرب جب حضرت مولانا محمود مدنی کی آمد ہوئی اور ان کے پیچھے موجود استقبالیہ نوجوانوں کا ہجوم اور گاڑیاں دیکھی تو اچانک پورا میدان ہندوستان زندہ باد، جمعیت زندہ باد اور دیگر نعروں سے گونج اٹھا، اور پھر محفل اپنے پورے شباب پر آ گئی. اس موقع پر کئی تجاویز جمعیت کی جانب سے پیش کیے گئے، اور اس کے پیچھے صوبے کے مختلف علاقے اور اضلاع کی جمعیت کے ذمہ داران تائید کرتے رہے، جس میں بے قصوروں کو جیل میں بند کرنے پر روک لگانے، اردو زبان کے تشخص کو برقرار رکھنے، وقف بورڈ میں ہو رہی بدعنوانیوں پر تشویش، فرقہ وارانہ فسادات بل کو پاس کرنے پر زور وغیرہ قابل ذکر ہیں. اس موقع پر کئی مہمانان نے خطاب کیا، اور واقعی ہر کوئی دین تشخص کے سلسلے میں بات کی، ملک کے سیکولرزم پر بات کی، حب الوطنی کو لے کر بات کیا، ملک کے موجودہ حالات پر اور اقلیتوں پر ہو رہے ظلم و ستم کو لے کر تشویش ظاہر کی، قومی یکجہتی کو بنائے رکھنے کی اپیل کی. کسی نے کہا پاکستان وہ لوگ جائیں جنہوں نے جنگ آزادی میں حصہ نہیں لیا. اجلاس کے دو اہم خطابات میں سے حضرت مولانا محمود مدنی مدظ اللہ نے کئی اہم نکات پر مختصر مگر جامع روشنی ڈالی، اور سب سے اہم بات جو بتائی بلکہ غلط فہمی کو دور کیا، جس کو کئی اخبارات نے سرخی میں بھی لیا، وہ تھا کہ بریلوی حضرات اس غلط فہمی میں ہیں کہ دیوبندی علماء کرام نے ان کے لیے کفر کا فتویٰ دیا ہے. کسی بھی عالم یا مفتی کا کوئی فتویٰ بتا دیں، یہ ہرگز ہو نہیں سکتا. ہم بریلوی فکر کے تمام احباب کو اپنا مسلمان بھائی سمجھتے ہیں، اور وہ کہیں تو ان کو قائد بھی بنا لیں. دوسری بات، مولانا موصوف نے مظلوموں کے تعلق سے جو کہا کہ ہم مسلمان صرف اپنے بارے میں کیوں سوچیں، آدیواسی اور دلت کے بارے میں کون سوچے گا، ان کے لیے لڑنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. جب ہم دوسروں کے حقوق کو طلب کریں گے تو اپنے مسائل خود بخود حل ہوں گے. مولانا نے کہا کہ مظلوموں کی حمایت میں آواز اٹھانا ہوگا، کیونکہ ملک میں آج بھی کچھ لوگ ایسا گزارا کرتے ہیں جس کا تصور نہیں کر سکتے. یعنی 3 مہینے تک لوگوں کو پتوں پر گزارا کرنا پڑ رہا ہے. مولانا موصوف نے اس موقع پر ایک بار پھر بائی چانس نہیں بائی چوائس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کی دھرتی کو اپنایا ہے تو سوچ سمجھ کر اپنایا ہے. فرقہ پرست اپنی شرارتوں سے باز آ جائے. اس قوم نے پہلے آزادی کے لیے لڑا تو بعد میں اس ملک میں رہنے کے لیے لڑا. اس وقت مولانا موصوف نوجوانوں کو بھی جھنجھوڑا اور کہا صرف ریزرویشن کے مانگ سے کیا حاصل ہوگا، جستجو بھی ہونی چاہیے کہ کچھ حاصل کرنے کی. ہمارا حال تو یہ ہے کہ جب دنیا آدھے دن میں پورا حاصل کر چکی ہوتی ہے تو ہمارا نوجوان نیند سے انگڑائیاں لیتے ہوئے اٹھتا ہے.
हुकूमतों को बदलने से हालात नहीं बदलते, बल्कि ख़ुद के आमाल और किरदार बदलेंगे तो फिर हुकूमत भी बदलेगी और हालात भी। मौलाना इस बात पर भी जोर दिया कि नफ़रत का जवाब नफ़रत से नहीं, आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, नफ़रत का जवाब सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत है। कर पाए जो आदिवासी लोग हैं और कैसा अन्याय हो रहा है, उनकी मदद तो क्या होगी, उल्टे उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं। माफ करिएगा स्वामी जी, एनवायरमेंट के नाम पर जमीनें छीनी जा रही हैं, उसी एनवायरमेंट के नाम पर उनकी जमीनें उनसे छीनी जा रही हैं। क्या हम आदिवासियों के लिए बात नहीं कर सकते? अभी तक तो की नहीं है, कोई एक रिजोल्यूशन आदिवासियों के बारे में नहीं आया। क्या जमीयत उलमा और मुसलमानों की किसी जमात में बैठकर हम आदिवासियों के लिए कोई रिजोल्यूशन नहीं ला सकते? यह सवाल है मेरा अपनी जमात के साथियों से। अगर हम आदिवासियों की बात नहीं कर सकते तो फिर अपने लिए भी बात करने का हमको अधिकार और हक नहीं है। तंजीमी इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं उससे पहले इस्लाह मुआशरा की बात करना चाहूंगा। समाज किस चीज का नाम है? अगर समाज की फिक्र करना हमने छोड़ दिया तो समाज कहां रहेगा? इस मौके पर आर्या समाज के रहनुमा मजहबी लीडर स्वामी अग्निवेश ने हमेशा की तरह फिरकापरस्त ताकतों को ललकारते हुए नजर आए और मरकजी हुकूमत को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो लोग आज़ादी के वक्त कहीं नजर नहीं आ रहे थे, वो लोग आज भारत माता की जय के नारे लगाने पर मजबूर कर रहे हैं और देशभक्ति का पाठ उन लोगों को पढ़ा रहे हैं जिन्होंने इस मुल्क की आबियारी में खून और पसीना दिया। जो लोग देशभक्ति का दम भर रहे थे, उनके पास एक भी ऐसा नाम नहीं जो ये कहते हुए पेश कर दे कि उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ा था। स्वामी ने इस मौके पर कई तलख हक़ाइक़ जो गोधरा कांड और गुजरात फसादात को लेकर हैं उसको याद किया और कहा कि सारे फॉरेंसिक रिपोर्ट्स बताते हैं कि गोधरा ट्रेन में आगजनी की वारदात अंदर से हुई थी, बाहर से नहीं। तो फिर अब तक गुजरात के कातिल हुकूमत कैसे कर रहे हैं और बेकसूरों को अभी तक रिहा क्यों नहीं किया गया? क्या इनके लिए आवाज़ उठाना हमारी जिम्मेदारी नहीं? मुझे मेरे बयानात को लेकर कई बार धमकी दी गई, बल्कि खुद गोधरा कांड के बाद अहमदाबाद में मुझे और मेरे मुस्लिम साथियों को धमकियाँ दी गई, मगर मैं वही कायम हूँ जहाँ हक़ कायम है। उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि जो हुकूमत के खिलाफ बोलता है उसको देशद्रोही बोल देते हैं, जबकि वतन था वतन रहेगा, मगर हुकूमतों का भरोसा नहीं, ये आज रहेंगी कल नहीं। उन्होंने आवाज़ दी कि एक होकर मुश्तरका तौर पर जालिम के खिलाफ आवाज़ उठाएं। ईश्वर यहाँ पर बता रहे थे कि जिसे हम अल्लाह कहते हैं वो केवल मुसलमानों का नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, रब्बुल मुसलमीन नहीं, रब्बुल हिंदुइन नहीं, रब्बुल क्रिश्चियन नहीं। नाज़रीन, मलहूज़ रहे कि कई सियासी नेता, समाजी लीडर्स, मुख्तलिफ मजहब व मसालिक के पेशवा इस मौके पर अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, जिसमें सिख बरादरी और ईसाई बरादरी के पेशवा भी काबिल ज़िक्र हैं। निज़ामत के फ़राइज़ मुश्तरका तौर पर प्रोफेसर निसार अहमद अंसारी साहब और मौलाना हकीमुद्दीन क़ासमी जो कि जमीयत उलमा हिंद के कौमी सेक्रेटरी हैं, उन्होंने खूबसूरत अंदाज में अंजाम दी और बकौल मौलाना हकीमुद्दीन उनके साथ इजलास के कामयाब इनेकाद के लिए गुजरात भर के उलमा इकराम जमीयत के मेंबरान ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मलहूज़ रहे कि रात अशाया के लिए 30,000 से ज़ायद खाने के पैकेट आवाम को दिए गए। रास्तों में ठंडे पानी, लस्सी और शरबत के सबील खैरखा हजरात ने अपनी जानिब से लगाए थे। इस तरह कई अहम शख्सियात की मौजूदगी, उनकी तायीद और कई बयानात और मौलाना रफ़ीक अहमद बड़ौदी के एलामिया के बाद दुआ या कलिमात पर यह तारीख़ी शानदार इजलास रात करीब 10:30 बजे अपने अख्तिताम को पहुँचा। गोधरा की ज़मीन ने लाखों के मजमे को देख कर ख़ुद पर नाज करने के साथ साथ एक और तारीख़ रकम किए जाने की उम्मीद बांधी। शानदार जलसा मौलाना हकीमुद्दीन साहब और उनके साथियों की रात दिन की तगदो को बयान कर रही थी और इस अज़ीमुश्शान इजलास के लिए गोधरा का इंतखाब भी किसी हिकमत से खाली नहीं था। कॉम्बिनेशन गोल्ड, भटकल में नए नए डिज़ाइन के जेवरात का एक और नया नाम। शादी ब्याह व दीगर तकरीबात के मौके पर ज़रूर खिदमत का मौका दें। जी हाँ, भटकल व मुज़ाफ़ात में सोने व जेवरात के ख़रीदारों के लिए एक और मशहूर शोरूम बनाम कॉम्बिनेशन आपके सामने खिदमत के लिए तैयार था और तैयार है, और नए डिज़ाइन तलाई जेवरात लेकर आपका दिल मोह लेने के लिए तैयार भी है। यहाँ ब्रेसलाइट, नेकलेस, कंगन, बालियाँ, अंगूठियाँ, पेंडल सेट और मर्दों के लिए चांदी की अंगूठियाँ वगैरह दीदजेब और दिलकश अंदाज में बने फ़रोख्तगी के लिए तैयार हैं। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के मौके पर दुल्हन के इस्तेमाल में आने वाले जेवरात जैसे रखठी, कपल पार्टी किराए के लिए भी मुनासिब दामों में दस्तयाब है। जल्दी करें, कहीं देर ना हो जाए। पता जामिया कॉम्प्लेक्स बिलमुकाबिल आयशा प्लाजा, मेन रोड, भटकल।